جب سور پھونکا جائے گا لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. حضرت عائشہ رو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول میں آج عذاب قبر کو، عذاب قیامت کو یاد کر کے، عذاب جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے آپ بتائیے کہ آپ کل قیامت کے دن بھی آپ میرا کام آئیں گے یا نہیں؟ آپ تو میرے جیون ساتھی ہے، آپ تو میرے شوہر ہے، آپ تو میرے جیون ساتھی ہے، آپ تو دنیا میں ہر سکھ دکھ میں میرے ساتھ شامل رہتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے تسلی دیجئے کیا قیامت کے دن آپ کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ نہیں 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 نہیں، عائشہ نہیں، عائشہ تین ایسے موقع ہیں، تین ایسی جگہ ہیں جہاں پر کوئی انسان کسی کا کام نہیں دے گا. ایک پل صراط پر جب انسان گزرے گا، وہ پل صراط آگ پر ہوں گے، جہنم پر ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اللہ کے نبی مزید اور دو بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عائشہ جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے انسان کو منتظر ہوگا، انسان انتظار کریں گے اور کہیں گے کب مجھے نامہ اعمال ملے. ہاں میرے بھائیو تین ایسی جگہ ہیں جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں سور پھونک دیا جائے گا، لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، قبروں سے نکلیں گے. وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ. میدان محشر کی طرف تیز تیز بھاگیں گے، تیز تیز دوڑیں گے. وہ میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. اے لوگوں دنیا میں بھائی سے محبت کرنے والوں، باپ سے کرنے والوں، لیکن ہاں یہ محبت ایک دن ختم ہو جائے گی. تمہیں علیحدگی اختیار کرنا پڑے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے تو ہمارا اعمال ہے، تمہارے لیے تو تمہارا اعمال ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے جدا. ویوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں اپنی بیٹی سے بھاگیں گی، بیٹی اپنی ماں سے بھاگیں گی، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، کنبے قبیلے سب کو چھوڑ دیں گے، لوگ الگ الگ حالات پہ چلیں گے. ایسی حالت ہوگی. ہاں نہیں نہیں اور مزید آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا. اور آگے بڑھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ڈینجر ہے، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے، قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے. ہاں تم دیکھو گے یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا. تم دیکھو گے جن کے پیٹ میں بچہ ہے، جن عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، جن حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، کب اس کا بچہ گر جائے گا اس کو احساس نہیں ہوگا. دودھ پلانے والی ماں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کو دودھ پلائیں گے، وہ اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گے. حاملہ عورت کے پیٹ سے بچہ کب گر جائے گا اس کو احساس نہیں ہوگا. ہم سوچ رہے اتنا خطرناک نہیں نہیں. اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے اس دن کی ہولناکی سے کیسے بچیے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمَ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اے لوگو اس وقت کا عالم اتنا خطرناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ بچے بھی مارے خوف کے بوڑھے ہو جائیں گے. مارے خوف کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک. دنیا میں جب ایک بال پکتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اب بوڑھے ہونے لگے، جوانی ہماری ختم. لیکن میرے بھائیوں اس وقت کا عالم یاد کیجئے کہ بچے بھی مارے خوف کے جب زلزلہ آئے گا، بھوچل آئیں گے زمین میں، مارے خوف کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. جن عورت کے پیٹ میں بچہ ہے گر جائے گا کب احساس نہیں. میرے پیارے ساتھیوں اتنا ہی نہیں اور آگے بڑھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا میرے پیارے ساتھیوں؟ عائشہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا. میری ماؤں بہنوں غور کیجئے، مٹھی بھر لوگ یہاں موجود ہیں لیکن آپ ہی پر میری پوری امید ہے
کہ اگر ان لوگوں ہی میں سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے تو پورا اجلاس کامیاب، پورا جلسہ کامیاب۔ اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے حضرت عائشہ سن رہی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میدان محشر میں جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو لوگ ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا، ننگے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی النساء والرجال، النساء والرجال والرجال جميعا، النساء والرجال جميعا۔ عائشہ کہہ رہی ہے اے اللہ کے نبی، عورتوں بھی ہوں گے اور مردوں بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے اور مرد بھی ہوں گے۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ۔ اشارہ یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ ننگے اٹھائے جائیں گے تو وہاں عورت بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، پھر مرد عورت کی طرف دیکھے گا، عورت مرد کی طرف دیکھیں گے، کیسا حال ہوگا، شرمندگی کی باعث ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ نہیں نہیں، اس وقت سب کو اپنا اپنا پڑا ہوا ہوگا، سب اپنے اپنے فکر میں پڑے ہوں گے، کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی طرف جھانک کر دیکھیں۔ دنیا میں تھوڑی سی مصیبت آئے، تھوڑی سی رائی کے دانے کے برابر، تو ہم اور آپ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر بھاگ پڑتے ہیں، اس وقت نہیں دیکھتے کہ کون دوست ہے، کون احباب ہے، کون کیا ہے۔ جب دنیا کا یہ عالم ہے میرے بھائیوں، اس وقت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ کون کیا ہے، نہیں ہے، ننگے ہوں گے لیکن کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں، مارے خوف کے، مارے دہشت کے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورج کو قریب کر دیا جائے گا۔ میدان محشر میں لوگ جمع ہو گئے، سورج کو قریب کر دیا گیا، حَتَّى تَكُونَ كَمِقْدَارِ میل، حَتَّى تَكُونَ كَمِقْدَارِ میل، ایک میل کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اگر کیلکولیٹر کیا جائے تو تقریباً 3.25 کلومیٹر ہوتا ہے، یا پھر راوی یہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں میل سے مراد کیا ہے۔ میل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرما دانی میں جب سرما لگاتے سرما دانی کی سلائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں دنیا کا اگر 3.25 کلومیٹر ہی مان لیا جائے تو میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ سورج کتنی اونچائی پر ہے، کتنی بلندی پر ہے، یہ 9,30,00,000 میل کی اونچائی پر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، یہ سورج اتنی اونچائی پر ہے، اتنی بلندی پر ہے، پھر بھی ہم مئی اور جون میں ان کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ہم کسی گرم جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کسی گرمی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، یا پھر گرمی کا سامان دیکھتے ہیں، کہیں پر آگ جل رہی ہے، وہاں کے قریب جانے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگ کی جھلس جو ہے ہم اپنے اندر کھینچ لیں گے۔ جب چائے گرم رہتی ہے ہم اس کو پیتے ہیں، جب ہمارے ہونٹوں تک لے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ چائے گرم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، انگلی سے اس کو ٹچ کرتے ہیں، دیکھتے کہ یہ کتنا گرم ہے، اس کے بعد اس چائے کو اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہیں۔ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے میرے بھائیوں، دنیا میں سورج کی گرمی کی یہ حالت ہے، اس دن تو سورج کو ہمارے قریب کر دیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں، اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کنی کسی کا پسینہ ان کے علا قدر اعمالہم فی العرق، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں کے برابر، کسی کا ٹکنوں کے برابر، کسی کی کمر کے برابر، کسی کی تھوڑی کے برابر، کسی کی لگام کے برابر۔ کوئی اس پسینے میں گوتا لگائیں گے، ڈبکی لگائیں گے، علا قدر اعمالہم، اپنے اپنے حساب، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ سائے کی جگہ ان کو جگہ ملے گی، صرف 7 قسم کے لوگ خوش نصیب ہیں۔ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا نوجوانوں، ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے جوانی میں محنت کی ہوگی، جوانی کو کامیابی کے راستے پہ لگایا۔ میرے بھائیوں یہ جوانی کی قدر کیجئے۔ اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے، ان میں ایک جوانی بھی ہے۔ بڑھاپا آ جائے گا، آپ کا بچہ آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹے بچے کی جو ویلیو ہے، ایک چھوٹا بچہ چل کے کہیں گاؤں میں کھیلا آیا، سانپ کا کھیلا ہے، چل کے دوڑ کے چلا گیا، آپ پورے ہو جائیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے، اس وقت آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہے گی، آپ اپنی جوانی کھو دیں گے۔
जवानी में मेहनत करेंगे, बुढ़ापे में काम आएगा। क्या आएगा? आप जवानी में मेहनत के, माल कमाए, दौलत कमाए, आपकी लोग इज्जत करेंगे। अरे कम से कम ये लालच और ये सोचकर आपकी इज्जत करेंगे कि आपके इंतकाल के बाद उनको कुछ हिस्सा मिलेगा। लेकिन जवानी को यूं मोबाइलों में आपने गुजार दिया, जवानी को आपने अय्याशों के अड्डे में गुजार दिया, जवानी को आपने बेकार और फजूल वक्तों में बर्बाद कर दिया, तो मेरे भाइयों दुनिया में भी आप नाकामी और आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। अगर उस दिन साए में आपको जगह हासिल करना है तो जवानी को गनीमत समझिए। जवानी में इबादत, कौन जानता कब किसकी मौत आ जाए, कोई नहीं जानता। बुढ़ापे में आमाल कर लेंगे, आखिरी वक्त पे आमाल कर लेंगे, किसी का कोई ठिकाना नहीं। अब 1 लाख रुपए की मोबाइल खरीदिए, दुकानदार से कहे इसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, कहेगा कम से कम 5 साल की वारंटी है, 2 साल की गारंटी। 1 लाख रुपए के सामान खरीदेंगे, 5 साल की वारंटी, 2 साल की गारंटी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपसे कोई पूछे आपकी गारंटी क्या है, आप कह सकेंगे? नहीं, आपकी गारंटी 0 है, आपकी गारंटी कुछ नहीं, कह ही नहीं सकते कि हमारी गारंटी 60 साल है, 70 साल है। दुनिया में सामान की गारंटी है, लेकिन आपकी गारंटी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों जवानी को गनीमत समझिए। और उसके बाद मेरे भाइयों इंसान को एक जगह पे जमा कर दिए जाएंगे। ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामह, इंसान को एक लाइन पे लगा दिए जाएंगे और उनसे हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 सवाल पूछे जाएंगे और कहा जाएगा कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं पाएगा जब तक 5 सवाल का जवाब ना दे दे। उन्हीं में से एक सवाल ये है अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ लोगों बताओ हमने तुम्हें दुनिया में जवानी दी थी, हमने दुनिया में तुम्हें उम्र दी थी, हमने दुनिया में तुम्हें जिंदगी दी थी, बताओ तुमने इस उम्र को कहाँ लगाया? मेरे प्यारे साथियों वो कहेगा, अपनी हिसाब से कहेगा, अगर शराब पियो तो कहेगा शराब पीने में, हुक्का खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, अपने वक्तों को फजूल कामों में लगाने में। अगर अच्छे रास्ते में चला होगा, दीनी मजलिस में बैठे होंगे, ऐ लोगों दीनी मजलिस की फजीलत क्या है? कोई शख्स अगर दूसरे इरादे से आए और दीनी मजलिस में शामिल हो जाए, अल्लाह फिर भी कहता है उस बंदे को भी मैंने माफ कर दिया। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी का एहसास इस तरह से भी आप कीजिए कि हमने कितनी दीनी मजलिस लगाए, हमने कितने दीनी ऐसे प्रोग्राम रखे, हमने दीनी कितने ऐसे मजलिस कायम किए जहां पर कुरान की बात हुई हो, जहां पर इस्लाम की बात हुई हो, जहां पर नबी का फरमान सुनाया गया हो, जहां पर रब का कुरान सुनाया गया हो, जहां पर फरमान मुस्तफा सुनाया गया हो। मेरे प्यारे साथियों कितने ऐसी मजलिस में शामिल हुए जहां पे कयामत का जिक्र हुआ हो, जहां पे जन्नत का जिक्र हुआ हो, जहां पे जहन्नम की हौलनाकी बयान किए गए हो। मेरे प्यारे साथियों अगर आप ये किए होंगे तो आप जवाब देकर पास हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ वन शबाबी फी मावला, ऐ जवानों बताओ तुमने दुनिया में जवानी की उम्र को किस राह में लगाए? फिर पूछा जाएगा ऐ नमाली, माल के बारे में बताओ तुम मालदार हुए किस राह में लगाया? हाँ आपने पूछा जाएगा कहाँ कमाया? आप कहेंगे मैंने रिक्शा चला चला कर कमाया, मैंने डकैती नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने सीना जोरी नहीं की, मैं हलाल तरीके से कमाया। नहीं नहीं, फिर कहेगा हलाल तरीके से कमाया ठीक है, लेकिन ये भी बताओ किस राह में लगाया? क्या जलसा हो रहा था? क्या वहां आपने कुछ रुपये दिए? क्या गांव में कोई यतीम थे आपने उसके सर पे हाथ रखा है? क्या किसी गरीब घर की बेटी की शादी नहीं हो रही थी आपने मदद की है? मेरे भाइयों आपको ये कहना होगा क्या आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में आपने पैसा खर्च किया है? अगर हाँ आप अगर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें भी आपका सवाब है और ये भी जवाब देकर पास हो सकते हैं। लेकिन हाँ आप ये कहेंगे कि मैंने न बीवी को कपड़ा दिया सही से, न अपने बच्चों को सही से पढ़ाया, मैं तो हराम कामों में, मैं तो गलत कामों में, मैं तो शराब पीने में, मैं तो जुआ खेलने में, मैं तो अय्याशी करने में, मैं तो फ्रॉड काम करने में, मैं तो सट्टा लगाने में, मैं तमाम मालों को लुटा दिया। ऐसे जानो मेरे भाइयों यकीन जानिए अगर ऐसे अमाल किए होंगे तो आप उस दिन जवाब नहीं दे पाइएगा। फिर आलिमों से कहा जाएगा बताओ तुमने इल्म सीखा, कितना अमल किया और कितना करवाया? 5 सवाल कर लिए जाएंगे। फिर मेरे भाइयों जन्नतियों का जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे और जहन्नमियों को जहन्नम की सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। फिर गिरोह दर गिरोह तकसीम कर दिए जाएंगे। आवाज आएगी आए फरिश्तों लहा सबातु अबवाब,
जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। आए फरिश्तों, जाओ इन तबकों को इस गेट से ले जाओ, इन तबकों को इस गेट से ले जाओ, बेनमाजियों को इस गेट से ले जाओ, दुनिया में रिश्ता काटने वालों को, रिश्ता तोड़ने वालों को इस गेट से ले जाओ। अलग अलग दरवाजे से अलग अलग गिरोह जाएंगे, अलग अलग दरवाजों से अलग अलग गिरोह जाएंगे। और जन्नतियों के बारे में कहेगा, ऐ फरिश्तों जाओ जन्नतियों को भी जन्नत की तरफ ले जाओ। फरिश्ता जहन्नमियों को इस तरह ले जाएंगे जिस तरह जानवरों को ले जाया जाता है, जिस तरह गाय और बैल को हाँकते हुए ले जाया जाता है। मारा डंडा, थोड़ा सा नहीं चला, मारा डंडा, इस तरह हाँकते हुए ले जाएंगे। लेकिन जन्नतियों को उनका इस्तेकबाल करेंगे और ले जाएंगे, सही तरीके से ले जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। और ले जाने से पहले पहले, जन्नत में एंट्री करने से पहले पहले, जहन्नम में एंट्री करने से पहले पहले कहेगा, आवाज देगा, ऐ जन्नतियों जन्नत जाने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ऐ जहन्नमियों जहन्नम जाने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। एक फरिश्ता अपने हाथ में मौत लेकर आएंगे, दुम्बे की शक्ल में लाएंगे, कहेगा, ए जन्नतियों तुम्हारे सामने ये क्या है बताओ। जन्नती कहेंगे मौत, जहन्नमी तुम बताओ क्या है मौत। ऐ जन्नतियों आज तुम्हारे सामने मौत को मौत आ जाएगी, मौत की गर्दन पर भी छुरी चला दी जाएगी। ऐ जहन्नमियों तुम्हें कोई चीज धोखे में ना डाले कि हाँ तुम्हें जहन्नम में मौत आएगी। ऐ जन्नतियों तुम्हें कोई चीज धोखे में ना डाले कि जन्नत में तुम्हें मौत आएगी। नहीं नहीं, तुम चीखो जहन्नम में पुकारो, कुछ भी करो, दरोगा भी सुनने वाला नहीं है, दरोगा भी तुम्हारा कुछ सुनने वाला नहीं है। दुनिया में तुम्हारा जेल हुआ था, तुमने जेलर को घूस दे दिया। दुनिया में तुम्हारा जेल हुआ था, तुमने जेलर मालिक को तुमने कमीशन दे दिया, वहां पर तुम्हारी राहत हो गई, वहां तुम तकलीफ से बच गए, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा आइटम आ गया। लेकिन जहन्नम के जो 19 दरोगे हैं, 19 दरोगे हैं, जिनको तुम्हारे ऊपर मुकर्रर कर दिया गया, तुम्हारा घूस नहीं लेगा, तुम्हारा कमीशन नहीं लेगा, वो तुम्हारी कुछ बात नहीं सुनेगा मेरे प्यारे साथियों। और कहेगा, ए जन्नतियों अब तुम्हारे सामने मौत को मौत आ जाएगी मेरे भाइयों, मौत को मौत आ जाएगी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी को अल्लाह पैदा किया, जिनको भी पैदा किया उनको मरना ही, उनको फना होना ही है मेरे प्यारे साथियों। कौन बाकी रहेगा? रब की जात बाकी रहेगी, अल्लाह बाकी रहेगा। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ रब का चेहरा बाकी रहेगा, रब की जात बाकी रहेगी, बाकी दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएगी। फिर जन्नती जन्नत के अंदर जब जाएंगे, जन्नत का बाला खाना देखेंगे, जन्नत का गेट देखेंगे सजा हुआ है, जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, हूरे 72 हूरे उनका इस्तेकबाल करेंगे। ऐ लोगों दुनिया में हम हसीन औरत के पीछे फिदा है, हसीन लड़के के पीछे फिदा है, लेकिन हाँ मेरे भाइयों दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी काट लीजिए, वहाँ हूरे आपका इस्तेकबाल करेंगे। जिन हूरों की सिफत ये बयान की गई, वहूरुन ईनुन, उनकी आंख बड़ी बड़ी होंगी। उन हूरों की सिफत ये भी है मेरे भाइयों, जब वो आपकी बीवी बनेगी तो पहली बीवी होंगी जिनको दुनिया में जिस तरह किसी इंसान ने ना छोया होगा और ना किसी जिन ने छोया होगा, यानी किसी इंसान ने उस औरत से मुलाकात ना की होगी, किसी जिन ने उस औरत से मुलाकात ना की होगी। और जन्नत की हूरें इस तरह होगी, आप जब उनसे मुलाकात करेंगे गोया कि वो आपकी पहली बीवी होंगी मेरे प्यारे साथियों। किसी को दुनिया में उसको ना किसी जिन ने छोया होगा ना किसी इंसान ने छोया होगा, उस तरह आपको हूरें मिलेंगी, आपका इस्तेकबाल करेंगी। जब आप जन्नत के बाला खाना में घुसेंगे, वहाँ दरख्त लटके हुए हैं, फीहा इनबो, वहाँ आपको अंगूर मिलेंगे, वहाँ आपको जैतून मिलेंगे, वहाँ आपको खजूरों के दरख्त मिलेंगे मेरे भाइयों। वहाँ नहरें जारी होंगी, दूध की नहर होगी, शहद की नहर होगी। इन नियामतों को देखकर आप कहेंगे, वो वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए दुनिया में तकलीफ झेलने वाला बंदा जब जन्नत के अंदर एक पल के लिए डाला जाएगा तो दुनिया की सारी तकलीफों को भूल जाएंगे। और दुनिया में ऐश इशरत करने वाला लड़का जहन्नम में एक पल के लिए डाला जाएगा तो दुनिया की नियामतों को भूल जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों जन्नती नियामतों को देखेंगे। फिर जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे उनके चीख उनके जाते ही जहन्नम भड़क उठेंगे, जहन्नम गुस्से से चीखो पुकार करें भड़क उठेंगे और ये जहन्नमी जहन्नम की आवाज़ सुन लेंगे। मेरे प्यारे साथियों जहन्नम दहकती हुई आग है,
जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे, खाना तलब करेंगे, पीना तलब करेंगे, ना कोई पानी दिया जाएगा, ना कोई ठंडक दी जाएगी। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, ना कोई वहाँ ठंडक दी जाएगी, ना कोई पानी पीने का पानी दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इल्ला हमीमन व गस्साका, सिवाय पीप और लहू के, वो भी गरम गरम खोलता हुआ पीप दिया जाएगा जो जहन्नमियों के बदन से निकलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ला युस्मिनु, वहाँ ना वो मोटा होगा, ना वहाँ कोई, मेरे प्यारे साथियों, ना मोटा होगा, ना उनके जिस्म को कोई फायदा देगा। मेरे प्यारे साथियों, कहीं पर फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, उस जहन्नमियों का कोई मददगार भी नहीं होगा। जहन्नम में कोई उसे खाना नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो जहन्नमियों के पीप दिए जाएंगे, सड़े हुए लहू दिए जाएंगे जो जहन्नमी के बदन से निकलेंगे। जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी के पैर कटे पड़े हैं, कोई खून में गोता लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों को देखकर कहेंगे और जन्नतियों की तरफ एक मर्तबा झांक कर देखेंगे। जन्नती बड़े आयशो इशरत वाली जिंदगी में होंगे। जन्नती भी जहन्नमियों को देखेंगे, एक सवाल आएगा, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, ऐ जहन्नमियों बताओ तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम तो दुनिया में हमारे साथ उठना बैठना क्या करते थे, एक साथ चला फिरा करते थे, लेकिन आज बताओ तुम्हें जहन्नम में क्यों जलना पड़ रहा है? जहन्नमी कहेंगे वलम नकु मिनल मुसल्लीन, दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और क़यामत के दिन पर हमारा यकीन नहीं था। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं ना कि क़यामत पर यकीन नहीं, यानी क़यामत होगी या नहीं, आमाल करके क्या फ़ायदा है, पता नहीं जन्नत है भी नहीं, जहन्नम है भी नहीं। मेरे भाइयों, अमल से ज़्यादा यकीन ज़रूरी है। यकीन पहले कीजिए रब की ज़ात पर। मेरे भाइयों, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ, फ़ौरन अभी मुझे निकलना है, 1.5 घंटा मेरे पास टाइम है। पटना के में कल प्रोग्राम है, वहाँ पटना जंक्शन में मेरा खुतबा भी है। आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सफ़र को आसान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और हमने इस ज़िम्न में जितनी बातें कही सबको इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। जहन्नम की आग से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बचाए और जन्नत की तैयारी करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।